قرآن مجید کی کون سی سورت 2 بار نازل ہوئی؟ سورت فاتحہ۔ وہ کون سا گنہگار ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ توبہ کرنے والا نوجوان۔ مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی۔ کون سے پانی کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ آب زمزم۔ شداد کس نبی کے زمانے میں تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ برائی جو کرتے دوسرے ہیں لیکن گناہ آپ کو ہوتا ہے؟ جو برائی آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ حوض کوثر اس وقت کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ اب جنت میں ہے، قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا۔ جنت میں انسان کے جسم کا کون سا حصہ بالوں والا ہوگا؟ صرف پلکیں۔ وہ دن جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہوگا کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اسلام میں بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اسلام میں بیوی پر ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نیزہ مار کر قتل کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کس وقت دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں۔ دوزخ کے جیل خانے بولس میں کن گنہگاروں کو ڈالا جائے گا؟ تکبر کرنے والوں کو۔ کس نبی کی فوج میں انسان اور پرند شامل تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اسلام۔ اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سخت گنہگار ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں کیا شامل تھا؟ ایک پلنگ، بستر، چادر، 2 چکیاں، مشکیزہ۔ قیامت کے دن سورج کس قدر قریب آ جائے گا؟ بہت قریب۔ نماز جمعہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورتیں پڑھتے تھے؟ سورت جمعہ اور سورت منافقون۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس عمر میں نبوت ملی؟ بچپن میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ۔
غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نبی نے بنایا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز گھر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ نفل نماز۔ میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہوگا؟ آگ کے جوتے۔ فضول خرچ مرد کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شیطان کا بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کون تھے؟ قابیل۔ بانی اسلام کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیرات کرنے سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو زہرہ۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے نبی پتھر پر لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ حج اور عمرہ۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی کون سی سورت موت کے وقت تکلیف کو کم کرتی ہے؟ سورہ یاسین۔ کون سا پھل کھانے والی عورت کا بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے؟ سیب۔ اولاد کا کون سا عمل والدین کی بخشش کا سبب بنتا ہے؟ ہر نیک عمل، خصوصاً دعائے مغفرت۔ کس نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی خواہش کی تھی؟ جنازے کے ساتھ آگ لے جانا کیسا ہے؟ منع ہے، یہ غیر اسلامی رواج ہے۔ کیا شیطان جن تھا؟ جی ہاں، قرآن کے مطابق وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام مذکور ہیں؟ 4 فرشتوں کے نام واضح ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟
70 से जायद। जंग बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? 3 झंडे। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा खूबसूरती का जिक्र किस नबी के लिए आया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मजूसी किस चीज की पूजा करते थे? आग की। शदाद किस नबी के जमाने में था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हाज़े कौसर इस वक्त कहां है? जन्नत में कयामत के दिन मैदान हशर में लाया जाएगा। जन्नत में इंसान के जिस्म पर बाल कहां होंगे? पलके। कयामत के दिन कौन सा दिन दुल्हन की तरह लाया जाएगा? जुमा। कुरान में चींटी की निस्बत से कौन सी सूरत है? सूरत नमल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन का नाम? हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा। पूरे कुरान में अबू लहब का जिक्र कितनी बार आया? एक बार। शैतान को कंकरियां मारने का अमल क्या कहलाता है? रमी। इंसान फरिश्तों को कब देख सकता है? रूह कब्ज के वक्त। खाना काबा के गिलाफ पर क्या लिखा होता है? सूरत इखलास और दीगर कुरानी आयात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धात की थी? चांदी की। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? उस वक्त तक नमाज जनाजा फर्ज नहीं हुई थी। अजम का मतलब क्या है? गूंगा। अरबी न जानने वाला। कुरान के पारे क्यों तकसीम किए गए? रोजाना एक पारा पढ़कर माह में मुकम्मल कुरान खत्म करने के लिए मदनी सूरतें उमूमन किन मज़ामीन पर मुश्तमिल होती हैं? मुआशरती व मजहबी कवानीन। हजरत इमाम बुखारी का असल नाम? मोहम्मद बिन इस्माइल। हजरत इमाम जाफर सादिक कहां दफन है? जन्नतुल बकीया। मदीना मुनव्वरा। कुरान में वाहिद कुनियत से बुलाया गया शख्स? अबू लहब। मैदान अरफात में रुकना कैसा है? जंगे कादिसिया में ईरानी सिपा सालार का नाम? रुस्तम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के मुतालिक फरमाया कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया? सूरत हूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त किस बादशाह ने खाने काबा पर हमला किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज अव्वल के वक्त कितनी उम्र थी? 63 साल। क्या गुस्ल करने के बाद वजू करना लाजमी है? जी नहीं। जन्नत की मिट्टी किस तरह की है? जाफरान की।
कौन सी बुराई इंसान को खत्म कर देती है? हसद करना। कौन सी इबादत इंसान को बेहयाई से रोकती है? नमाज। किस काम को किए बगैर औरत का घर से बाहर जाना मना है? पर्दा किए बगैर। इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? मुहर्रमुल हराम से सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान सुबह तक इंसान के करीब नहीं आता? आयतुल कुर्सी। तरावी का बाजमात अदा करने का हुक्म किसने दिया? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हो। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज मकरूह हो जाती है। वो कौन सी जगह है जहां हंसने से बंदा गुनहगार हो जाता है? जनाजे के पीछे यानी मैयत का मजाक उड़ाना या बेएहतरामी करना कुरान पाक में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है? फजूल खर्च करने वालों को। वो कौन सा अमल है जो इंसान की अकल को कम कर देता है? ज्यादा सोना। वो कौन से नबी थे जिनके जुड़वा बेटे पैदा हुए थे? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। बदतरीन झूठ क्या है? बदगुमानी करना। खाने को किस तरह ठंडा ना करो? फूंक मारकर। इंसान किससे मिलने जाए तो इसका रास्ता मुसलसल जन्नत का रास्ता बन जाता है? मरीज से। गजवा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 14 मुसलमान। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन जो उम्मुल मोमिनीन है, उनका क्या नाम है? हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह खाने से मना फरमाया? मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज दांतों से खाने से मना फरमाया? सख्त चीज अगर वो दांतों को नुकसान पहुंचाए। किस तरह खाना खाने से खाने में बरकत नहीं होती? ज्यादा गर्म खाने से। सबसे पहले किस सहाबी का घराना मुसलमान हुआ था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो। जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा अमल तंगदस्ती को दूर करता है? दुरूद शरीफ पढ़ना। खाना सूंघने से क्या होता है? खाना सूंघना बद तहजीबी है। कैसे इंसान को सदका देने का ज्यादा सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार को। कुरान मजीद में लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? आपस में दुश्मनी खत्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? हदिया देना। जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाते हैं?
जुमेरात के दिन जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? जैतून का तेल लगाने से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस टाइम खाना खाने से मना फरमाया? अंधेरे के टाइम। किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम। दुनिया में सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की गई थी? जौ की फसल। शुगर टेस्ट रोज़े और वज़ू पर क्या असर डालता है? शुगर टेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता, अगर खून ज़्यादा निकले तो वज़ू टूट जाता है। किस मज़हब के लोग बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं? यहूदी। किस खातून के घर पर फरिश्ते खादिम थे? हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। किस नबी को अबू अल-अंबिया कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस नबी से मुलाकात की थी? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। नमाज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कुरान पाक की कौन सी सूरत मौत के वक्त तकलीफ को कम करती है? सूरह यासीन। कौन सा फल खाने वाली औरत का बच्चा सेहतमंद पैदा होता है? सेब। औलाद का कौन सा अमल वालिदैन की बख्शिश का सबब बनता है? हर नेक अमल, खुसूसन दुआए मगफिरत। किस नबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की थी? जनाजे के साथ आग ले जाना कैसा है? मना है, ये गैर इस्लामी रिवाज है। क्या शैतान जिन था? जी हाँ, कुरान के मुताबिक वो जिन्नों में से था। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम मज़कूर हैं? 4 फरिश्तों के नाम वाज़ेह हैं। जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल। ईमान की कितनी शाखें हैं? 70 से जायद। जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? 3 झंडे। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा खूबसूरती का जिक्र किस नबी के लिए आया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मजूसी किस चीज की पूजा करते थे? आग की। शदाद किस नबी के जमाने में था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हाज़े कौसर इस वक्त कहां है? जन्नत में कयामत के दिन मैदान हशर में लाया जाएगा। जन्नत में इंसान के जिस्म पर बाल कहां होंगे? पलके। कयामत के दिन कौन सा दिन दुल्हन की तरह लाया जाएगा? जुमा। कुरान में चींटी की निस्बत से कौन सी सूरत है? सूरत नमल।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن کا نام؟ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ پورے قرآن میں ابو لہب کا ذکر کتنی بار آیا؟ ایک بار۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ انسان فرشتوں کو کب دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض کے وقت۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سورت اخلاص اور دیگر قرآنی آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی تھی؟ چاندی کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگا، عربی نہ جاننے والا۔ قرآن کے پارے کیوں تقسیم کیے گئے؟ روزانہ ایک پارہ پڑھ کر ماہ میں مکمل قرآن ختم کرنے کے لیے مدنی سورتیں عموماً کن مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں؟ معاشرتی و مذہبی قوانین۔